पंजाबी का अकेडमी इस्लामाबाद पाकिस्तान पंजाबी का अकेडमी इस्लामाबाद पाकिस्तान वालों मैं अपने सारे सुनने वालों जी आयां नूं आखना अपने सारे सुनने वालों जी आयां नूं आखना अज दे अचेचे प्राहुणे फ्रांसीसी जुबान दे उस्ताद ने लेकिन पंजाबी उन्हां दी रूह है ये डायरेक्टर ने इस्लामाबाद सेंटर फॉर लिंग्विस्टिक रिसर्च और पंजाबी लई बहुत ज्यादा जिहड़ा एक काम करने वाला अदारा है दिल दरिया पाकिस्तान पंजाबी लई बहुत ज्यादा जिहड़ा एक काम करने वाला अदारा है दिल दरिया पाकिस्तान ਉਹਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਲਾ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ का जी बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। मैं तुहाडा धन्नवादी हाँ कि तुसी मैनू अपने इस प्लेटफॉर्म ते पंजाबी का अकैडमी वालों मैनू सद्दिया, गलबात करन दा मौका दिता ते तुहाडा बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ जी। डॉक्टर साहब ना मेरी मुलाकात मेरे पहला गुजरात से एक प्रोग्राम हुई, वो प्रोग्राम भी पाकिस्तान ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬੈ ਗਏ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜੀਣ ਤੇ ਮਰਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਛਾਪਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। लेकिन अज की जी गल है असल तो इन्हों का तारफ है डॉक्टर साहब के बारे तुम जान सको, लेकिन नाल असी वो जो इन्हों का चेचा काम है एक बोलियां के हवाले असल तो इन्हों का तारफ है गल करा डॉक्टर साहब के बारे तुम जान सको, लेकिन नाल असी वो जो इन्हों का चेचा काम में डॉक्टर साहब के कोई नैट से प्रॉब्लम आया जी, जिहड़ा इन्हां दा इस हवाले नाल काम है वो बड़ा मानयोग है, बड़ा सलाहना करनी चाहिए कि ये फ्रांसी दे उस्ताद ने और ज़बानां दे इन्हां दी नज़र है ज़बानां दे इल्म ते उन्हां ते तुहाडा जिहड़ा हाँ जी जी, बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। ते असल दे विच ते इस तरह कि असी जिहड़े हाँ पट्टी राजपूत असी रहन वाले पटनेर दे हाँ, राजस्थान दे, लेकिन पटनेर राजस्थान तो साडे वड वडेरे जिहड़े सन वो आ गए सन पंजाब ते पंजाब जदों आए ते उन्हां ने पिंडी पट्टियां दे विच डेरे लाए ते पिंडी पट्टियां तो साडा ओरिजिन है जी। जिन्ने भी असी पाकिस्तान च पट्टियां ज्यादातर उन्हां दा ओरिजिन जिहड़ा वो पिंडी पट्टियां है, जिहड़ा अजकल तहसील है ते ओहदा जिला है हाफजाबाद। पहला ये गुजरांवाले दे विच सी इलाका ते उथों जदों साडे जिहड़े वटके सन दुल्ला पट्टी एक बहुत ही मशहूर फ्रीडम फाइटर, उन्हां नूं जदों अकबर ने जदों उन्हां नूं फांसी लाया ते फाहे लाया ते उदों उन्हां ने वसीयत कीती सी कि ये मुगल जिहड़े ने ये तुहानूं तबाह कर देणगे, इस वास्ते इत्थे इकट्ठे ना रहा जे, ये तुसीं खिलर जाओ, अगे पिछे निकल जाओ। सो उसे दौर दे विच साडे जिहड़े एक बजुर्ग सन उन्हां दा नाम सी शरफदीन ते ओह उत्थों निकल के ते ओह चकवाल दे इलाके दे विच जिहड़ा तहसील जेलम दे विच मतलब पैंदा सी, तहसील सी चकवाल, बाद च ओह जिला बणिया, ओहदा एक पिंड है पिनवाल, बिल्कुल शहर दे नाल है, उत्थे आके वो वस गए ते साडियां कोई तकरीबन 13-14 पुश्तां इसे पिंड दे विच गुजरियां ने, पिनवाल दे विच, चकवाल जिला जिहड़ा। फिर हाँ जी, मेरे जिहड़े परदादा जी सन वो दांद यानी जिन्हों टग्गे कहंदे ने, दांद साडे इस इलाके दे विच दांद कहंदे ने बलदां नूं,
ਤੇ ਉਹ ਪਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸਲ ਹੈ ਧੰਨੀ ਨਸਲ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਲੈਲਪੁਰ, ਜਦੋਂ ਲੈਲਪੁਰ ਆਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਨ 1901 ਜਾਂ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹਾਫਜ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਫਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੁਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਮਸੀਤ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਿਆਣੇ ਬਣ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਸੀਤ ਸੰਭਾਲੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਸੀਤ ਹੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਦਿਓਬੰਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਹਦੀਸ ਕੀਤਾ। ਦਿਓਬੰਦ ਤੋਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 2002 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ 3 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੁਮੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਈਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਣੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 5-6 ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿਣਾ ਸਾਂ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ, ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ। ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾਓ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਸਨ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾਓ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੁਮੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਅਨਵਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਉਹ ਮਲਿਕ ਬੁੱਕ ਡਿਪੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲਾਹੌਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਜੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਖਤ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 1993 ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਮੇਰੇ ਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਪਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਰਸਾਲੇ, ਨਾਵਲ ਉਹ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੂਈ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ UK ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਮਵਾਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ MA ਮੈਸ ਕਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਸਿਸ ਸੀ MA ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਸਈਦ ਖਾਬਰ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ 14 ਨੰਬਰ ਹਾਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਟਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਸਨ 19 ਨੰਬਰ ਹਾਸਟਲ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਛੋੜਨ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਈਦ ਖਾਬਰ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੇ। ਉਦੋਂ ਉਹ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਤਾਬ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਚਮ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਮਕਸੂਦ ਸਾਕਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਛਾਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਬਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਰਿਸਰਚ ਆਰਟੀਕਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਲੋਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਂਝ ਉੱਤੇ ਛਪ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੈਂ ਘੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੰਡ, ਉਹ ਸੈਯਦ ਆਸਿਫ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਭੇਜਿਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਕਲੀ ਅਜੀਤ ਛਪਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਛਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਪੰਚਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਲੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਸਿੰਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ PhD ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਟੌਪਿਕ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ PhD ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ PhD ਮੇਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਸ਼ਤੋ, ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚੀ ਤੇ ਉਰਦੂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ, ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡੇਂਜਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਸਹੀ, ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਰਾਈਆ ਵਾਲਾ, ਨੂਰ ਸੈਨ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਨੂਰ ਸੈਨ जी, और जुनैद खान सेक्रेटरी ने, ये सारे दोस्त ने शौकत साहब,
ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਹਿਮੀ ਚਾਹ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਤਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੂਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ 2-3 ਨਸਲਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੀ ਮਰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਓਪਰੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਛਾ ਲਿਆ, ਗਲਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਗਲੂਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਛਾ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ, ਵਸੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਸੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਦਾਰੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਸੁਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਵਡਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਚਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਡਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਕਲਚਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨਜ਼ੁਲ ਹੈ, ਉਤਾਰ ਜਾਂ ਚੜਾਓ ਬੋਲੀ ਦਾ,
ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਟੇਟ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਮਾਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ KPK ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਸ਼ਤੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੁਆਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਜਾਂ ਹਿੰਦਕੋ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 6 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਸੋ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਸ਼ੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਸ਼ੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆਪ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੀਣਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਘਟੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਘਟੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੜਤ ਪਾਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਧੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲੀ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਾਰੋਂ ਚੱਲੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਕਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਹੈ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ KPK ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਡਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਵਡਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਸ਼ਿਫਟ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਪਿਓ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਸਲ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 3 ਨਸਲਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਸਲ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਵਡਕਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੋਲਤੇ ਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲੀ, ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਡਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਾਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਜੋੜਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਮਿਸਤਰੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮਕਾਨ, ਪੂਰਾ ਕੋਠਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਤਰੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ, ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਅਲਾਰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੌਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਟੀਚਰ ਵੀ ਉਸ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਉਸੇ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਏ, ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਣ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਪਣ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ,
ਜਦੋਂ ਅੱਖਰ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਨਸਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਨਸਲ ਤੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਿਰਸਾ, ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਸਾਡੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਦੁਗਧ, ਦੁਗਧ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸੀ, ਗਾਫ ਦੀ ਗ, ਤੇ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹੇ ਵਾਵਲ ਲੰਬੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਰਪ ਸੀ, ਸਰਪ, ਤੇ ਉਹ ਰ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਕੇ ਸੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੁੜਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਬੋਲੀ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ PhD ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀ, ਓਲਡ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ GH ਲੈਟਰ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਓਲਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ, ਡਾਕਟਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਖਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਦੁਖਤਰ। ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਦੋਹਤਰ, ਦੋਹਤਰ, ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਤਰ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਤਰਾ, ਦੋਤਰੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੁੜਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਟਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਸ਼ੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਸਲ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਸਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਟਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਦਿਆਂਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਦਿਆਂਤੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਟਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਓਰਲ ਫਾਰਮ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ। ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੀ। ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ,
मैं समझना कि ईस्ट पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਦਬਾਅ ਹਿੰਦੀ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੇ, ਗਵਾਂਢੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖੀਏ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਢਕਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਟਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਫਤ ਵੰਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਸ਼ਤੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ਤੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ, ਬਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੂੰ ਝਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਈਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਸ਼ਿਫਟ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਬਟਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਰਿਵਰਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਜਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਕਾਸ਼ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਵਡਿਆਰੇ ਨੇ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਸਭਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਸਭਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ। ਲਾਈਵ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਰਮੇਸ਼ ਕਾਲੀਆਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕਾਂਗਰੀ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਬੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ, ਖਤਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਅੱਜ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਰੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰੇ ਜਾਇਦ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੋਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਚੰਦ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ, ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਘਟੀਆ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਮਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਕਲਾਮ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੋਤੀ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਵੀ, ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, 3-4 ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਆਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜਾ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਹ ਪੇੜਾ ਦੂਸਰੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪੇੜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਲਾਮ। ਸੋ ਕਲਾਮ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਤੇ ਆਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਟੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿਖਾਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਮਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਖਾਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਕਾਬਲੇ ਇਹਤਰਾਮ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੀਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਫਰਦ, ਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਡਾਇਲੈਕਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਉਪ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਚਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਗ ਨੂੰ ਸੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਗ, ਤੇ ਖੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਡਾਇਲੈਕਟ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲਦੀ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੈਕਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਲੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਓ, ਦੋਸਤੋ, ਸੱਜਣੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਭੈਣੋ, ਭਰਾਓ, ਇਹ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੀਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਸ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ
ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਪੀਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲੰਮੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੀਣਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹਰ ਵਕਤ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੀਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੇਫਾਇਦਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਰਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 50s ਵਾਲਾ ਜਾਂ 40s ਵਾਲਾ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੜ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 60-65% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਦਾਰੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਡਕੇ ਵੀ ਜੰਮੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਲਬ ਲਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਜੋਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇਤਨਾ ਸਾਡਾ ਜੁਗਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਔਰ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ ਝੋਕ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਕ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਟੋਕ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਵੇਰਵਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਫਰਕ? ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੇਰਾ ਜਾਂ ਝੋਕ ਜਾਂ ਡੇਰਾ
ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੋੜਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਮੋੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਮਾੜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਮਕਾਮ ਦੇਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੂਫੀਆਂ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਉਧਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ ਇਸ ਬਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸਾਸੇ ਕੰਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਹਾਈਏ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਰਨ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖੀ ਔਰ ਮੈਂ इंशाल्लाह छाप के अंग्रेजी और शाम और दोस्तों तकसीम कर और ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਬਜ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ताकि ਜਿਹੜਾ ਆਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਪੀਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਭਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ, ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੋਏਗੀ ਕੁਛ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਮੁਸਲਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ, ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤਗੜੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਮੱਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਖਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਏ, ਆਡੀਓਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇੰਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਵੀਰਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੰਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਵਟਕਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਉਹਦਾ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਸਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਮਾਣਾ ਦਾ ਮਨਮਾਨਾ ਦਾ ਮਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਰੱਬ ਰੱਖ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।